जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बाबु मा जाअ फी क़ौलिल्लाहि तआला वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वमा कान अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहज़्ज़िरु मिनल फितन। वबिही क़ाल हद्दसना अली इब्न अब्दिल्लाह क़ाल हद्दसना बिश्र इब्न सर्री क़ाल हद्दसना नाफ़ि' इब्न उमर अन इब्न अबी मुलैका क़ालत अस्माअु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना अला हौज़ी अंतज़िरु मन यरिदु अलय्या फ़युख़ज़ु बिनासिम मिन दूनी फ़अक़ूलु उम्मती फ़युक़ालु ला तदरी मशौ अलल क़हक़रा। क़ाल इब्नु अबी मुलैका अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका अन नरजिअ अला अअक़ाबिना व नुफ़्तन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द सहीहुल बुखारी द्वेम जिल्द किताब दे किताबुल फितन पदे अहादीस पर किताबुन के द फितन और द अशरातुस साआ पनुम्बाने बाबुन नुदलतम द किताब मुकर्रर करे दे किताबुल फितन। फितन द फितना जमा फितना फितना फतना यफ्तिनु इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात। फितनतुन दो मफहूम दी और दो मानी। असल माना पैदा मुश्किल और या प मुश्किल के प्रेवतल या प मुश्किल के सोक अचवल। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना अगा खलक च मोमिनान प मुश्किल के अचई सख्त तकलीफ के अचई दास इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। स्तासु मालुना और स्तासु औलाद दास्तासु दपारा यो मुश्किल इम्तिहान दे, सख्त इम्तिहान दे। माल औलाद तटिंगे दल ग्रान दी दा औलाद महब्बत और दा माल महब्बत दा सख्त इम्तिहान दे। और फितना अगे अजाब और सजा तम हुई क्या सख्त सजा और सख्त अजाब। ज़ूक़ू फितनतकुम खपल सजा हो सके नुदा द्वाड़ा मफहूम पदे की शामिल दीजे कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल फितन नकल करे दे दे कि दन्ना पदे अवलनी बाब की बाब मा जाअ फी क़ौलिल्लाहि तआला वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। दीजे कि द फितने न मुराद अगा मुसीबत और अगा तकलीफ दे च द खल्कु द अमल द वजन प खल्कु बाने मुसल्लत की और राजी। अगा मुश्किल च प दुनिया के द खल्कु द अमल द वजन राजी। वत्तक़ू फितनतन और द अगे सजा न उयरेगे
یا د عمل د هغه جزاء او د ناکاره بدلی نه او یریږي د هغه مصیبت نه او یریږي چې لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چې आवाज با پتاسو کې هغه کسانو ته نه رسي چې کوم ظالمان دي بلکې هغه کسانو ته هم هغه مصیبت او تکلیف رسي چې هغه ظالمان نه دي. دې آیت مطلب څه دی او د فتن سره د څنګه تعلق دی؟ اول خدای او لفظ باندې غور وکي واتقوا فتنه لا تصيبن. په دې لا تصيبن کې خلق وایي چې دا نون تاکید ثقيله راغله ده د دې څه مطلب دی؟ دا څه نه خو نه ده وای نه لدا متضمنه ده لا تصيبن الذين ظلموا. دې کې مطلب دی چې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د نه کولو نه ځان وساتي خامخا ته ځان وساتي. دا یې مطلب دی ځکه پکې نون تاکید راغلی ورنه که دغه معنا پکې نه نو لا تصيبن کې نون تاکید څه معنا نشته بیا. دا کوم مصیبت ده چې आवाज ظالمان به پکې نه گرفتاریږي بلکې هغه کسان به پکې گرفتاریږي چې کوم ظلم خو نه دی کړی بیا هم پاره مصیبت کې گرفتار دي. د دې معنا دا ده چې یو داسې عمل چې هغه په امت باندې به حیثیت مجموعي لازمي حیثیت مجموعی په امت باندې لازمی او د امت څخه خلق هغه کارونه کی نو دا هغه وبال بیا په تمام امت باندې راځي لکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر. قران مجید کې الله تعالی دا د ټول امت فریضه هم ګرځولې ده او د شخص خلقو فریضه هم ګرځولې. یو ځای کې قران وایي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبیا ورپسې وایي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. د دې معنا دا ده چې دا فریضه خو د ټول امت ده او که د ټول امت څخه خلق دا فریضه ادا کی او باقی خلق دا غوي تعاون او مرسته او مدد وکي نو د ټول غاړه به آزاد شي. او که ټول امت په حیثیت مجموعي نه کوي او بعض افراد او بعض جماعتونه هم نه کوي نو بیا به د هغې په نتیجه کې سزا ټول امت ته ملاوي سزا به ټول امت ته ملاوي. دلته په دې کتاب الفتن کې چې امام بخاری کې احادیث راوړي دي د دې احادیثو د اکثریت تعلق هغه د اسلام د اجتماعي نظام د خرابې سره دی. یعنی دو قسمه فتن دي. دا څومره کتاب الفتن چې دی دې کې چې امام بخاری کوم روایت نقل کړي دي. یو قسمه فتنه هغه دي چې په دې وجه په امت رااله او راضي به په امت باندې چې د امت اجتماعي نظام خراب شو. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد او د خلفای راشدینو د خلافت راشده خلافت علی منهاج النبوت نه بعد چې په خلافت کې کمی کمزوري او کمی مسائل را پیدا شو او په خلفاو کې او په حکمرانانو کې کمی غلطۍ را پیدا شوي نو په دې اولنې حصہ کې امام بخاری هغه روایت نقل کړي او په دې دویمه حصہ کې ورپسې وروسته بیا قیامت ته نږدې د قرب قیامت چې کوم علامات دي چې کوم ته اشراط الساعه وایي لکه بعض علماو د کتاب الفتن په دې عنوان باندې
دا سي احادیث جمع کړي دي او بعض فتن و اشراط الساعه په نوم باندې جمع کړي. دلته امام بخاری خو صرف کتاب الفتن لفظ ویل، نو هغه اشراط الساعه چې دي د قیامت ته نږدې چې کوم علامات دي او فتن دي، فتن کا قطاع الليل المظلم، د تور شپې د ټکړو په شان دي فتنې دي، هغه هم نقل کړي دي. نو دې دواړو خبرو باندې لغور پکار دی. اوله خبره دا ده چې دا اولنې حصہ اول نقل کړه چې کومه فتنې په امت په دی وجه راغلي چې د امت اجتماعي نظام خراب شو او خلافت په ملوکیت کې بدل شو او خلافت علی منهاج النبوت د ختمېدو اشارات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو. د فتن مراد دا څه فتنه خو نه ده کنه چې یو سړی پاره کې مبتلا دی، هغه د پاره هو بشمیر احادیث ځان نه ذکر هغه دې کې نه ذکر کړی. یو سړی دی هغه ته مالی تکلیف دی، بل سړی دی هغه ته جسمانی تکلیف دی، بل سړی دی هغه ته روحاني سم مسائل دي، ورته د صحت مسائل دي، د مال اولاد مسائل دي، نو هغه دلته نه نقل کړی. په دې کتاب الفتن کې خو اجتماعي مسائل نقل کړي، هغه مسائل نقل کړي دي چې دا غي تعلق د اجتماعیت سره د ځکه خو په اول کې دا آیت راوړو چې وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، چې پای کې ټول امت مبتلا کیږي. د ټول امت اجتماعي مسائل چې خرابيږي او امت چې اجتماعي تور په مشکل کې پریوزي، نو هغه د خلافت د نشوالي د وجې نه پریوزي، د خلافت نظام په ملوکیت کې بدل شي. نو ملوکیت د امت د پاره لوی فتنه ده، ملوکیت د امت د پاره لوی فتنه ده. او نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې کې کوم حدیث دی او د امام بخاری نقل کړی دی، دا غي نه خدا معلومیږي چې د ملوکیت د فتنه چې په امت کې راځي نو دا ډېر په قریب زمانہ کې ده. دا د روسته زمانه خبرې نه دي، دا د قریب زمانه خبرې. او یو حدیث چې په دې کې نقل کړي نو دا غي نن دا معلومیږي چې دا د نبی له صلوات و سلام ته ډېر قریب زمانہ ده، یعنی د خلافت راشده نه فورا بعد هغه ملوکیت دی چې هغه ټول امت د لپاره عظیمه فتنه ده. او ټول امت په فتنه کې مبتلا شو، ټول امت دوه قسمه فتنه کې مبتلا شو. یو په دې فتنه کې مبتلا شو چې د اسلام چې کوم د خلافت او د اجتماعیت کوم تصور او هغه تصور د خلکو د ذهن نورو خرابېدو د ملوکیت دراتلو په وجه، او بیا ورو دا تصور زیاتېده چې د اسلام د حکومت او د ریاست او د خلافت او د حکومت او د سیاست سره هیڅ تعلق نشته. نو بیا شیطانت غالب شروع او ملوکیت په داسې شکل کې راغی چې د هغې اړو سره د اسلام سره څه تعلق نه و. ظاهره خبره ده چې د قوت سرچشمې چې دی هغه بګاړ پیدا کوي او ورانه پیدا کوي. لاندې به انفرادي طور چې کوم خلک اصلاح کوي نو د هغې د اصلاح او د دې فساد په منځ کې به څه مناسبت؟ یو سړی یو کار کوي او لس کسان روانوي، یو کمزوری سړی یو دیوال جوړوي او لس او ښه طاقتور سړي راځي او هغه دیوال نړوي، نو دا دیوال به کله جوړ شي؟ نو حکومت سره خو طاقت او قوت ورسره. دې خبره باندې ځان پوهول پکار دي. دا یو غټه فتنه شوه، اجتماعیت خراب شو، خلافت په ملوکیت کې بدل شو، نو فتنه دومره زیاته شوه چې کومې د خیر سرچشمې وي هغه بند شو، د خیر سرچشمه بند شو، او هغه دین او هغه د اسلام احکام چې هغه به د قوت په بنیاد باندې به هغه نافذ کېده او د هغې شاته به یو قوت نافذه موجود و. هغه قوت نافذه د ختمېدو په وجه باندې د اسلام صرف د وعظ او د نصیحت هغه تصور پاتې شو. نو د خلکو په ذهن کې دا را روانه زمانه کې چې اسلام بس دغه د وعظ او د نصیحت دین دی او د مسلمانانو کار صرف وعظ او نصیحت کول.
باقی کسو کې منی نو منی به، کسو کې نه منی نو نه به منی، دا خپل خو خلک. او دا د اسلام د تصور ډیر زیات نفي د یو قسم له چې خلک وایي چې اسلام خو بس دغه دی تشواز او نصیحت کوه، ځکه چې قوت نافذه خو ختم شو. بس دا پرې دی چې درس خراب دا او کذب کوي یا حرکت ډیر مکو نیو دا خرابی را پیدا شو. بل دا خرابی را پیدا شو چې خلک وایي چې اسلام صرف یو اخلاقی نظام دی، صرف اخلاقیات. حقیقت دا دی چې اسلام اخلاقیات دي، خو د اخلاقیات مطلب دا دی چې هغه اخلاقیات نه دي چې د هغې په شا باندې قوت نه وي. د کومو اخلاقیاتو په شا باندې چې قوت نافذه نه وي، نو د هغې اخلاقیاتو د هغې نه اخلاقیاتو په منځ کې څه فرق؟ په کومه معاشره کې چې دروغ او رښتیا یو شانتي چلیږي، د دروغ په بنیاد باندې چاته سزا نه ملاویږي او د رښتیاو په بنیاد باندې چاته انعام نه ملاویږي، نو هغه دروغ او د رښتیاو فرق به په عامو خلکو څه اثر وکړي؟ ته خلکو ته وایې رښتیا وایې او بیا په معاشره کې هغه چاته لوی قدر او منزلت ملاویږي د څوک دروغ وایي. ته خلکو ته وایې په امانت کې خیانت مه کوه، او په معاشرت کې او په معاشره کې په اجتماعیت کې د مسلمانانو په اجتماعیت کې خائن خلکو ته اختیارات ملاویږي او قدر او عزت ورته ملاویږي، نو دغه واعظ او نصیحت څه فائدہ شو؟ دا فائدہ خو به تعالی الله تعالی اجر درکړي، خو د اسلام تعبیر خدا نه دی. نو دا د اسلام تعبیر چې دی دا اوس چې د خلکو په دماغو کې دا الټه تعبیر د اسلام دی، نو دا ځکه دی چې خلک د ملوکیت سره عادت دي. دا چې کوم خلک وایي چې د خلافت دا نظام او د اسلام د غلبې دا نظام داسې خبره کوي څنګه چې مولانا مودودي کوي خبره، نو دا د خلکو د اسلام سیاسي تعبیر ولې ښکاري؟ دې ته وایي دا سیاسي تعبیر دی، وایي دا د تعبیر غلطي ده، وایي دا مولانا د تعبیر غلطي کړې ده. نو دا د خلکو د دماغ ولې کاږي؟ دا لویه فتنه ده کنه، نه دومره فتنه ده چې هغه بظاهر چې ځان ته اهل علم وایي، هغه اهل علم پکې مبتلا دي، لوی لوی علما په دې فتنه کې مبتلا دي، ځکه پکې مبتلا دي چې خلافت نه نظام ملوکیت ته لاړ او ملوکیت په سونو کلونه تیر شو. سونو کلونه چې په ملوکیت باندې تیر شو، نو د خلکو په دماغو کې د اسلام تصور ماغه د ملوکیت هغه راغی چې د اسلام تعلق بس دغه د درس او تدریس سره او د واعظ نصیحت سره دی، حالانکه دا یو مجبوری و. د خلافت په زمانہ کې چې خلفاو به کومې فیصلې کولې او د شریعت فیصلې ګڼل کېدې، خلافت راشده مطلب دا خلافت علی منهاج النبوت دا چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، عثمان رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله تعالی عنہ، دی به د خپل دور خلافت کې چې کومې فیصلې په حکومت په سطح باندې کولې، نو هغه ته به خلکو د شریعت فیصلې ویلې، اب شریف فیصلې غنل کېدې، او په کتابونو کې نقل دي د حضرت علی فیصله دا د حضرت عثمان دا. دا غینه بعد چې خبره ملوکیت ته لاړه، نو ابتدا کې خو خلکو سره ذهن تازه و، نو د ملوکیت په وجه باندې د هغه ملوکو چې کومې فیصلې وي هغه ته بیا شرعي حیثیت نه دی ملاو، هغه ته بیا خلکو هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم مقام د خلفای راشدینو فیصلې ته ورکړی. نو بیا یو خلا را پیدا شو، چې خلا را پیدا شو، نو تابعین په زمانہ کې بیا امام ابو حنیفه رحمه الله او داغه نه بعد نور خلکو دا خلا په دې طریقه پورا کړه چې هغه د اهل علم مجلس جوړ کو، په هغه کې به فیصلې کولې، نو هغه ته بیا اجماع ویل کېدا او یا اجتماعي فیصلې ورته ویل کېدي. نو دا ضرورت ولې راغی؟ دا ضرورت چې امام ابو حنیفه کوم ضرورت محسوس کو په خپل زمانہ کې، دا ضرورت چې دا د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق او د خلفای راشدینو په نورو زمانہ کې ولې نه؟ ځکه چې الته دا ضرورت پوره کېده د مخکنه خلافت
دا منصب داسې و چې دا ضرورت یې پوره کو. یوازې هغه قوت نافذه نه و بلکې هلته قانون سازیم کېده په کومو فریم کې دننه چې الله تعالی مسلمانانو له اختیار ورکړی و نو په هغې کې دننه هغوی قانون سازي چې کوله به نو هغه به خلافت کوله. نو د خلافت د سوري لاندې به کېده چې خلافت په ملوکیت کې بدل شو نو خبره علماو ته حواله شوه. خبر آواز او نصیحت ته لاړه د قوت نافذه نه خبر آواز او نصیحت ته لاړه. نو اوس د خلکو په دماغ کې همدغه خبرې دي چې اهل علم د دا کار کوي چې مسلې د بیانې او تحقیقات د کوي او علمي مسائل د چیړي او که چا منل نو مني به او که چا نه منل نه به مني. ټول امت همدغه شي کول. پخوا زمانې نه همداسې خبره را روانه ده. نو دا هغه لویه فتنه ده چې دې فتنې باندې امام بخاري ته پوهېږي. خو څومره د بخاري لولونکي دي چې هغه په دې خبره پوهېږي او د کتاب الفتن په دې طریقه تشریح کوي. د دې معنا دا ده چې هغه د دې باندې پوهېږي نه چې امام بخاري دلته دا خبرې ولې کړې دي او د امام بخاري په دې کې مطلب څه دی، د دې آیت مطلب څه دی او د دې احادیث مطلب څه دی. نو د دې فتنې خو مې درته دا وایي. دویمه قسم فتنه چې کومه ده چې په دې کې اشراط الساعه چې به د قیامت نه مخکې راځي او دا دې اوس مونږ تاسو وینو نو هغه کې دلته امام بخاري هغه حدیث هم نقل کړی. هغه ډېره لویه فتنه ده او لوی مصیبت دی. ځکه لوی مصیبت دی چې ماده پرستی زیاته ده، ماده پرستی ډېره ده. خلق چې دی نو هغه د دنیا بندگان جوړ شوي دي، عباد الدرهم او عباد الدینار دي. ماده پرستی ده. د ماده پرستی په وجه باندې چې ماده پرستی هم ډېره د خلکو کې طلب هم ډېري او بل طرف ته هغه شی هم ډېري نو بیا خو یې منې کول ډېر ګران. یو څاروی دی چې هغه وږی هم دی او مخامخ شنه ګیا هم پرته ده او هغه څاروی زورور هم دی، سانډا دی. نو تا سره چې کوم پړی دی هغه پړی یا کمزوری دی او یا ته دومره کمزوری نو ته هغه سانډا د هغې نه نشي رامنې کولی. هغه به ته هم ځان سره راکاږي، هغه پړی به وشلی یا موږی به راوباسي خو هغه به ځي او هغه ګیا به خوري. ته رامنې کولی نشي. که دی موړ وی نو بیا رامنې کول دومره ګران نه و، یا دا ګیا مخامخ نه وی نو بیا هم رامنې کول دومره ګران نه و. خو دی هم وږی دی او ته هم کمزوری او ګیا هم مخامخ ده. نو دا د هغه فتنو وجه ده. نو د آخري زمانې فتنې هم ډېرې دي خو دغه فتنو کې د ایمان باندې د قایم پاتې کېدو اجر او ثواب هم ډېر دی. اجر او ثواب هم ډېر. اوس به ته سوال کې چې ابتدا کې چې کومې فتنې رالې زه هلته خو د نبي علیه صلات وسلام تربیت یافته خلک موجود وو نو هغې څه نه څه د هغې په باره کې خلک پوه کړو یا چا څه نه څه مزاحمت وکړو د یو حده پورې. اگر چې هغه فتنه خو غالبه شوه بیا او داسې غالبه شوه چې تر اخره پورې غالبه وه ملوکیت. بیا خو خلافت ډېر کم راغی. نو دا رسنو فتنې چې کومې راځي نو د دې مخنیوی به څوک کوي؟ دا خو د الله تعالی د طرف نه ازمایښونه وي او د امت د اجتماعي غلطو سزا وي. ځکه خو امام بخاري دغه آیت ویلی دی او د آیت باندې ځان پوهول غواړي. د ابتدایي حصه کې هم د دغه آیت تطبیق پکار دی او په د وروستنۍ حصه کې هم د دې آیت تطبیق پکار دی. دا آیت ولې امام بخاري نقل کړی؟ ابتدا کې دا وشوه چې ډېرو خلکو دا خبره داسې معمولي غوندې وګڼله. معمولي غوندې وګڼله. ډېرو خلکو خو راپاڅېدل او هغوی خو کارونه وکړو، جنګونه یې وکړو، کار یې وکړو. خو ډېرو خلکو دا خبره معمولي وګڼله او هغې باندې چې سړی خبره کوي نو بعضې خلکو لا هغې باندې غوسه ورځي او یا پې ولې خفګان ورځي. حالانکه دا خو د علم خبرې دي. د یو غلطۍ اظهار چې نه کېږي چې غلطي شوې ده او غلطۍ ته غلطي نه ویلی کېږي نو بیا به آینده دپاره خلک د هغې نه غټه غلطي کوي. وایي به چې دا غلطي وه او دې ته خو چا غلطي نه وه ویلې. نو که ته غواړې چې دا غلطي دې دوباره څوک ونه کړي نو غلطۍ ته غلطي ووایه او په دې اعتراف وکړه چې دا غلطي ده. د دې معنا دا نه ده چې ته د هغه نه غټ سړی یې چې ته د هغه غلطۍ ته غلطي وایې، خو د دې معنا دا ده چې ته حق پرست یې. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. که ډېر خپل او رشته دار او ډېر قریب او ډېر بره سړی وي خو ته حقه خبره کوه. دا قرآن یوازې صحابو ته نه دی ویلي، دا خو یې موږ ته هم ویلي.
چې واذا قلتم فاعدلوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نو دا قولوا قولا سديدا خو یوازې صحابه او تابعین ته نه دی ویلي، دا خو موږ ته ویلي او دا راته نه دی ویلي چې دا چا مبارک به قول سدید وي او دا چا مبارک به قول سدید نه وي. دا تقسیم خو ته کې دا خو الله تعالی نه دی کړی. اخو دا پلار مور مبارک هم سره به حق خبره کوي، د خپل قام قبيله مبارک هم سره حق خبره کوي. دا خبره کړه ته معلومي او دا خبره ته بار بار واورې نو په دې کتاب الفتن به پوي شي، او کدا دې نه اورېدلی او په دې نه پويږي نو په کتاب الفتن باسه سرسري تیریږي او په مطلب به نه رسېږي دا سوي. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. او دا باب دې په بیان د دې خبره کې چې نبی له صلوات و سلام بعد فتنون خلق يرول، فتنون به خلق يرول. نو بعض فتنې خدا سي دي چې هغه ستا په اختیار کې نه دي، نو دا غینه د يرول معنا دا چې ته دا غي شکار نشي. او بعض فتنې داسې دي چې هغه ستا د عمل په وجه دي یا د امت د اجتماعي عمل په وجه دي، نو دې معنا دا چې هغه عمل مکوه، هغه کار مکوه چې د کوم د وجه نه تا باندې عذاب او فتنه راځي. اوس دې اولنی حدیث ته ګوره. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قالت اسماء بنت عميس دا وی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایل انا على حوضي د قیامت پر ورځ باندې به په خپل حوض ولاړم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حوض دی چې هغه ته کوثر وی، ان اعطیناک الکوثر کې یو معنا ده او دا غي مبارکه په احادیثو کې بشمیره تفصیلات راغلي دي چې دا غي غلوخي بسنګ تعزی او څنګه پلقیدون کې به یو ګلاسونه او دا غي جګونه دا غي او په بداسي چې دا غي تکي سپینی به یو ډیر زیات خوږی به او هغه کې بدن نه دا غي یخ کاری کې دومره خو شفافي او څوک چې یو ځل اوس کې نو قیامت پورې به بیا ته کېږي. نه رستو دا حدیث راځي انا على حوضي انتظر من يرد علي، زبر دې خبره انتظار کوم چې څوک ما سره خواله راشي. وردا يردو معنا دا مورد لتل ګدر لتل. ولما ورد ما امديا ورود او صدور د ګدر نه منګي راوړل یا اوبر راوړل او ورود ګدر تتلل د دې لپاره چې سړی ته منګي را ډکی او بته را ډکی. انتظر من يرد علي، ذبا انتظار کوم دا هغه چې زما خواله برازي چې زول او ورکم. فيؤخذ بناس من دوني، نو وبني ولا شي او گرفتار بکړي شي خلق من دوني زمانه اخوا ما ته بلا رسیدلی نه او روان به چې مال او برا فاخذنا ملائک راشي او خلق به گرفتار کی. فاقول نذب وما چې امتی دا خو زما د امت خلق دي، دا خو زه پیژنم زما امت د مسلمانان دي. نو فیقال ما ته ویل شي چې لا تدري، دا ته پته نشتا. مشوا علی القهقرا، دا چې په کوم لار راغلی او په هغه واپس تللی دي. ظاهر خدا ستا امت خاري او حقیقت کې دی د ایمان نه واپس شوی یا د عمل نه واپس شوی. د مشوا علی القهقرا لازم معنا دا نه چې مرتد شوی دي، بعضی به کې مرتد او بعضی به مرتد نه خو بد عمل وي. د پیغمبر په زمانہ کې چې کوم کارونه کول نو بیا به نور کارونه کوي، دا خلاف د سنت خلاف کارونه وکړي. او بعضی به داسې خلک چې واقعي مرتد شوی وي. نو قهقرا معنا رجوع الى الخلف، واپس د کوم ځای چې راغلی وي واپس تر بیا لاړ شي. قال ابن ابي مليكه چې دا یو راوی دی، اللهم انا نعوذ بك، اے الله تعالی موږ ستا په پناه کې ځان ورکو، ان نرجع على اعقابنا او نفتنا، چې موږ په خپل پوندو واپس شو او موږ په فتنه کې واچولې شو.
د دین الله تعالی مونږه پناه ورکړه. نو الله تعالی نه دا امان د فتنو نه امان وختل جدي دا ضروري دلته خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث کې د امتی لفظ راغی ورپسې بل حدیث وایا نو آی کې بتا ته بیا تفصیل راشي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابي وائل قال قال عبد الله مطلب عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل انا فرطكم على الحوض زتاسو نه مخکې به ورزم حوض ته. فرط د جنازه کې چې مونږ وایو د ماشوم د پاره وجعله لنا فرطا ځینې خلک وایي فرطا نه دی فرط دی. اللهم اجعله لنا فرطا. نو زه به تاسو نه مخکې ځم. فرط هغه کس ته وایي چې مخکې لاړ شي چې حالات برابر کړي. څوک را روان دی د هغه دپاره مخکې تیاري وکړي چې خلک به راځي نو مخکې د بس تیاري پکار. نبی علیہ السلام یې زه به تاسو نه مخکې ځم او حوض ته به ورځم. چې حوض ته ورشم نو لا يرفعن الی رجال منکم ما ته به راښکاره شي راوچت به شي ما ته رجال منکم ستاسو نه څه خلک. عبدالله بن مسعود وایي صحابه ته نبی علیہ السلام دا فرمایل چې ستاسو نه به څه خلک راوچت شي. حتی اذا اهویت لاناولهم تر دې چې کله زه ورمایل شم ورټیټ شم سړی چې څه شی رالي نو ورته ورښکته شي چې خلک را روان دي زه ورښکته کېږم چې دوی له څه ورکړم. اذا اهویت لاناولهم چې زه دوی له اوبه ورکړم. خلک راله او زه خو پېژنم زما صحابه دي چې زه دوی له اوبه ورکړم. نو اختلجو دی به زمانه اوچت کړی شي زمانه به بل طرف ته واچولی شي واړولی شي. سلیبو سلب دا ما طرف ته را روان دي نو زمانه به دی بل طرف ته شي. څوک به وله مخ دی بل طرف ته ورواړي جنت ته به دې خوا نه ځي ته د دې خوا د تلو نه. اختلجو اختلاج کله دې شي ته وایي چې دوا اراده یا دوا ذهنونه یا دوا فکرونه د یو بل سره متضاد یا دوا عملونه د یو بل سره متضاد شي. اختلاج فکر مختلط شي. دا حکم که دا حکم لکه پښتو کې چې موږ وایو دا یو زړه مې دا وایي او بل زړه مې دا وایي. زړه خو یو دی خو اراده بدلی سړی په شک کې شي. دلته مونږ یې زړه ته نسبت کوو انګریزان یې دماغ ته نسبت کوي. هغه وایي زه ډبل مایند شوم. نو ډبل مایند معنا دا چې مازغه راته یو دا وایي او بل راته دا وایي. دا کارم دا حکم که دا وایي. اختلاج اختلجو دا به زمانه بل طرف ته واړولی شي. لکه د مخکې حدیث کې راځي فیؤخذ بناس من دوني خلک به ګرفتار شي یا به ونیولی شي او زمانه به دی بل طرف ته روان. دلته د اختلجوم دغه معنا. فاقول نو زه به وایم چې ای رب ای زما رب ځکه چې دا خو د رب په حکم کېږي. ملائک چې هلته خلک ګرفتاري خو د الله تعالی په حکم یې ګرفتاري. نو فرشتو ته د وینا په ځای باندې د رب ته وایم چې یا رب دا خو د ما ملګري دي. ای رب اصحابي دا خو زما صحابه دي او دا خو ګرفتار شو دي راځي ولا اوبه ورکړم او بل طرف ته او بل څوک خو نه دي. نو یقول الله تعالی برات وی لا تدري تا ته پته نشته ما احدثوا بعدك دا هغه بدعتونو او دا هغه خرابو چې دي ستانه باد کړی دي. ستا په مخ کې خداس برګانو او خو خردینا ستانه تلونه بعد او وی نور بدعتونه او نور نوې خبرې په دین کې وردن نه کړی دي چې هغه تا نه بیان کړي په دین کې وی نه. نو دی د دې خبره حقدار نه دي چې دی تا نه وبوالي. دا د حوض کوثر د وبو د سکلو قابل نه دي او تا ته چونکې پته نشته. دینه مطلب دا دی چې دا هغه منافقان خو نه دي. منافقان مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیژندل. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته ویل دا منافقان دي.
البته قرآن سورة توبه کې وایي چې ومن اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. په دې مدینه کې داسې سرکش منافقان هم دي چې ته نه پیژنې مونږ یې پیژنو. نو داسې کسان به وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې وو منافقانو خو نبی صلی الله علیه وسلم نه پیژندل. خو دې حدیث کې هغه مراد نه دي. ولې نه دي مراد؟ ځکه نه دي مراد چې یقول لا تدري ما احدثوا بعدك. هدې معنا دا راځي د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې او د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې د خلک ټیکو کوم بدعت یا کوم غلطي چې او کوم خرابې چې دی را پیدا کړې دي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد را پیدا کړ. نو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې منافقان نو پای خدا حدیث نه ثابتي. تاسو په خبره ونه رسید ما احدثوا بعدك. نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد دي محدث شو. د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد دي بدعتيان شو. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مردو علی النفاق نو هغه څنګه مصداق شو. بل حدیث وایا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض. زبستاس نمخ کې حوض د ورزم من ورده شرب منه. څوک چې دغه حوض د ورشي نو دا غینه بسکی. ومن شرب منه او څوک چې دیوس کې نو لم يظما ابدا همیشه د پاره بتګې نشي. لا يردن علي اقوام لما خاله بس سړی راځي. اقوام نه مراد افراد رجال. اقوام قوم رجال ته وي. زما خاله بس خلق راځي اعرفهم زبې پیجنم. معرفت دې ته وایي د خال په خواص پیجني. معرفت سړی پیجني زید دی عمر دی بکر دی خالد والد شاهو باهو څوک چې دی پیجني په نومي پیجني متوي دا د پیجنم ځان کې سړی عارفهم ويعرفوني او ما من پیجني ځکه چې موږ ودیو بل لیدلې دي موږ یو بل سره نږدې پاتې یو په یو ماحول کې په یو ژوند کې په یو محله کې په یو جماعت کې په یو ماحول کې غم خاده کې موږ نږدې یو بل پات نزیم پیجنم او ما پیجني. رسو خلق چې پیغمبر علیه السلام نه دی لیدل نو هغه داسې معرفت خو نه دی دا غي د پاره. عارفهم ويعرفوني. نبی علیہ السلام هغه په شکل خو نه پیژني هغه خلق او نه هغه نبی علیہ السلام داسې پیژني. دلته خو صراحه ثم يحال بيني وبينهم. بیا و دما او د دې په منځ کې پرده حایل شي. بدی به ما نه خوشي. دې به ما ته نه را پریدي. قال ابو حازم پر روایت فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا. ابو حازم ده سهل نے روایت نقل کرے گا نا عن ابي حازم يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد. او سهل بن سعد کو صحابي دے نو ابو حازم ده سهل بن سعد نو اوریدلی دي. نو ابو حازم وایي چې نعمان ابن ابي عياش زما دا خبره واوریده چې ما وته دا بیان کو چې ما ته سهل ابن سعد دا سی ویل دي چې نبی عليه السلام دا سی فرمایي. نو فقال هكذا سمعت سهلا. تا سهل نه دا سی اوریدلی دي. ما ویل زما استاد دی ما سهل ابن سعد دا اوریدلی دي. فقلت نعم ما ویل. فقال نو غرات وی چا د نعمان ابن ابي عياش راته چې وانا اشهد على ابي سعيد الخدري. ته په سالم بن سعد باندې گواہی کوي چې دا غنه دا حدیث اوریدل دي. نعمان ابن ابي عياش وی چې زه په ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ باندې دا گواہی کوم چې دا غنه مې اوریدل دي د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نقل کوم. لسمعته امام د نبی صلی الله علیه وسلم نه ابو سعید خدری و امام دغه حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدل دي چې کوم تا دا چا نه اوریدل دي. سهل ابن سعد اوریدل. البته دا چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په دې حدیث کې یو لفظ بل اضافي ویل دي. نو ټیک دا صحابي دی اوریدل دی او نه اوریدل. یزيد فيه چې په دې حدیث کې هغه دا یو خبره زیاتی کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې مو فرمایل چې انهم مني لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني وانهم مني. ما خاله بداش خلق راشي چې زه به پیژنم یا انهم مني اعرفهم ويعرفوني. دا خلق زمانه دي یعنی دا ما د ډلې خلق دي دا ما د امت خلق دي دا ما شاګردان دي دا ما مرګري دي
او زی پیژنم او ما پیژني دا انهم مني پکې مزید اضافه شو چې دومره قریب خلق دی چې زویم دا خو زما خلق انهم مني دا خو زما د جزء د وجود حصہ ده گویا زما د پیغام حصہ ده زما د امت حصہ ده انهم مني دا هغه چا د پاره ویل کېږي چې ډېر قریب وي اسی نه صرف داسې جی فيقال لما تبوي لشي انك لا تدري ما بدلوا بعدك تا ته پته نشته لري دا غس زنو چې دیستانه بعد بدل کو ډېر خبره دا شوی چې تا یو شانته ویلې وی دي دا نه بعد نور خبره شروع کړ او خبره بدل کړ انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول نزب وما سحقا سحقا تبايدي بعدي دا الله د رحمت نه دا خلق لري لمن بدل بعدي چې زما په وخت خو سمو خو زما نرستي بیا خبره بدل کړې زما په وخت سمو خو زما نرستي خبره بدل کړې اوس دا اولنې باب چې تا وې نو د دې باب او د روانو بابونو تعلق د څه سره ظاهره خبره ده د مطلب د حکومت او د خلافت او د ریاست او د اقتدار سره دی چې دا خلک په اقتدار کې راغلي دینه مطلب عام خلک نه دي دینه مطلب هغه خلک نه دي دینه مطلب هغه خلک دي چې کوم خلقو د نبی له صلوات والسلام نه بعد د خلافت راشده علی منهاج النبوت چې کوم نظام او هغه نظام بدل کو او دا بدلول چې دینو دا اول په د سیاسي او په د اجتماعي نظام کې دا تبدیلی و کدا د اجتماعي نظام تبدیلی نه نو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره څنګه کی دا د افراد خبره خونه دا اولاد تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه که یو سړی انفرادي تور باندې گمراه شوی دی او دا گمراهي دا سره د ټول امت ته دا نقصان څنګه شو نو یا خدای چې ته دا وایي چې امام بخاری په دې حدیث نه دی پوه شوی او دا آیت نعوذ بالله فغلطه تر نو دا خو نه پوهیږي امام بخاری دا نه وایم چې امام بخاری څه پیغمبر دی او کوم از کوم دا وایم چې دې باندې خو چا اعتراض نه کړي کنه چې دلته امام بخاری دا خبره ګډه وډه کړې دا خبره یو شانته ده او دا خبره بل شانته بوتلې ده او دا آیت غیر مناسب طریقې سره دلته نقل کړي نه دا هغه په شعور نقل کړي او دې باندې خو چا دا نه دی ویلي دا امام بخاری په غلطو کې شامل ده نو یا خو ته دا امام بخاری په غلطو کې شامل نو دا دنیا ته وایي چې لکه دا چا امام بخاری په غلطو کې دا خبره شامل کړي ده چې دا آیت نعوذ بالله دلته غلط ذکر راوړل او دا حدیث په غلط ذکر راوړل او کنه دا آیت هم د ټیک راوړل او په شعور راوړل د علم په بنیاد راوړل او دا حدیث هم د علم په بنیاد نه د فتنه نه مراد کله حکمرانانو فتنه نه او د خلافت علی منهاج النبوت نه بعد د ملوکیت د بنو امیه او د ملوکیت د نظام نه نو بیا د مراد څه شي او دا ټول تعلق د ټول امت سره د ټول امت خطا کړی دی د ټول امت د خطای بنیاد یې خو دی دا نه ټول امت خطا دی ټول امت په خطای نه جمع کیږي خو بعضی افراد چې بیا دا خبره کوي نو باقي اکثریت یو طرف ته یو فرد بل طرف ته خلک ویل لکه ډیر خلک یو خو دی او ته بل خو نو دا ډیر خبره خلک اوري او دا غلګو نه امام احمد ابن حنبل چې خبره کوله خو اویا او مولیانو په امام احمد ابن حنبل باندې فتوا ولګول دا ملک وی ګناه دمن پر سر نو البته اویا کسانو امام احمد ابن حنبل یوازې خلک بیا دې ته ګوري لکه اویا مولیان یو طرف ته دی یو بل طرف ته دی نو بل یو خبره خو نه منو دی اویا او بمنو دا گمراهی او دا غلطي ولې را پیدا شو دا ذکر را پیدا شو چې دا نظام د حکومت خراب شو او دینه مراد نظام د حکومت دی نو نن سبا چې خلک هم د فتنو خبرې کوي نو دا دوه خبرو باندې ځان پويږي اوله خبره دا چې د فتنو نه مطلب اولنې فتنه چې کومه ده هغه په خلافت او په حکومت کې راغلي ده په خلافت کې تبدیلی راغلي ده د بدلونه مطلب هم دغه دی بدلونه مطلب دا خلک نه دي چې کوم خلک ته چې الګ په هر صحابي باندې بدګماني کوم په هر صحابي ته بدګماني نشي کولای دا واستاده په دماغو کې خرابي نو ته په صحابي بدګماني کې چیرې دا بده یو دا بده دینه خو صاف او واضح خبره ده دا تصریح ده د خبرې چې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د امام حسن رضی الله تعالی عنہ نه بعد چې کوم حکومت راغله ده دا حکومت حکمرانان او کارندگان ټول بده کې شامل دي بده کې هغه خلک شامل دي چې بلغه حکومت کې کارندگان او اغیله دغه خرابه او دغه بدعات او د محدثات او سرکرده او راهنمایان دا هغه خلک یادي نو که پاغه کې تا ته داسې معلوم دی چې هغه ته دا صحابي نو صحابیت په خپل ځای ته ته ماوی د ارتداد نه مطلب یوازې د ایمان نه وړېدل نه دي د ارتداد نه مطلب د ایمان
قهقرا مطلب دا نه دی دا ټول مرتد شوي دي. که څوک پکې مرتد شوي نو الله تعالی ته علم یو په قیامت کې پته لګي. موږ د چا په باره کې دا نشو ویلی چې څوک مرتد دي او څوک مرتد نه دي. خو دا خبره خو یقینا د دې حدیث نه ثابته ده چې د سنت خلاف او د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت د منهج خلاف دي. نو کوم خلکو چې په دې دور ملوکیت کې کوم عہده رست دي نو دغه عہدیدار دغه ملوکیت داخله کې یادوي او دا فتنه د ټول نه لوی د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد چې فتنه رااله هم دغه فتنه و او دغه فتنه نتیجه دا ده چې لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اوس به ټول خلک گرفتار او دغه فتنه مخنیوي څنګه صحابه کړل دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څومره مخنیوي کړل او دا سره چې کوم ملګری دی هغه څومره دا مخنیوي کړل. خو بهر حال هغه د یو هدف پوري مخنیوي مو کوو او ته الله تعالی اجر ورکړي. خو فتنه خو بهر حال را لکنه نبی صلی الله علیه وسلم چې یې رول کړو او را لک رااله نو ته دا خبره چې کې چې ته چې یره د فتنه چراله نو راغلی خو دا خو تقديري خبره وراله. خو ستا او زما ازمایش په دې کې د فتنې مطلب دا دی چې ته اوس په هغه فتنه پورن خلی او نبی صلی الله علیه وسلم په منهج پورن خلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین کوم منهج دی ته غخپله او کنه د فتنې په وجه چې کوم منهج د نبی علیہ السلام بدل شو ته پاغي پورن خلی. نو مو خو جګورو اکثریت خلک پاغه تبديل شده منهج پورن پاغه د پیغمبر هغه منهج پرې خیره چې د صحابه او تذکرہ راځي نو ابوبکر او عمر نه یادې عثمان او علي نه یادې او د ملوکیت هغه یادې خلک ملوکیت یادې صحابي نوم راشي نو د ابو حضرت معاویه راځي. نو حضرت معاویه خو اولنې صحابي نه دی اولنې صحابي خو ابوبکر خلفاء راشدین یاد وکړه او بیا وې بخاری ولوم او ما بخاری ویل دا او ما دورم کړی دا او ما د استاد نو ویلم دا او بل پکې لا وی ما خلکو تل ولولم دا او په دې پویږي نه نو دې باندې ځان پوي کاو دا نه ډوز چې ته پورا هضم کې نو بیا په نور رستو راځي ان شاء الله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره